Yes, very good morning to one and all. Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Last class we have seen that AC circuit with pure capacitance. For that we have seen voltage equation, current equation, then phasor diagram representation, waveform representation. After that we have seen the instantaneous power, average power for the pure capacitive circuit. Okay. So today we will see that series RLC circuit. Okay. As per our previous discussion, we have seen that the various properties of a series circuit in the DC circuit. Okay. Same properties are applicable in case of AC circuit also. Okay. So resistance and inductance are connected in a series fashion in this RL series circuit. Okay. And supply voltage is given by V is equal to Vm sine omega t. Okay. This is the value of supply voltage or equation for the supply voltage. Okay. Since it is a series circuit, the current flowing through the resistance and inductor, we say that small I. Okay. This is the voltage. Okay. Source. As per the series circuit law, the voltage drop across the resistance is given by V to the suffix R, and the voltage drop across the inductor, it is given by capital V to the suffix L. Okay. If the current flowing through the resistance is small I, then we can easily find the voltage drop across the resistance, which is given by V to the suffix capital R is equal to current flowing through the resistance into magnitude of resistance. Okay. Similarly, the voltage across the inductor can be given by Ohm's law. Okay. So according to the Ohm's law, the voltage developed across the inductor will be capital V to the suffix capital L is equal to I into XL. Okay. XL is nothing but the inductive reactance. Okay. XL is nothing but what? Inductive reactance. Okay. So as per our previous discussion, it is found that in a purely resistive circuit, the voltage developed across the resistor and current flowing through the resistor are in phase. In case of inductor, the current flowing through the inductor lags behind the voltage. Lags behind the voltage. Or we can say that voltage leads over a current by an angle of 90 degree, by an angle of 90 degree or pi by 2 radian or pi by 2 radian. Okay. आता ही जी तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेली दिसत आहे तिथं voltage developed across the resistor and voltage developed across the inductor. Okay. ही सगळे ओहम्स लॉच्या नुसार दिलेली आहे.
आपल्याला सिरीज सर्किटचे सगळ्यांना म्हणजे रूल्स माहिती आहेत की त्याच्यामध्ये करंट ही कॉन्स्टंट राहतं, पण वेगवेगळ्या सर्किट एलिमेंट मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा वेगवेगळा असतो. मग आपण रेजिस्टर आणि इंडक्टर हे दोघं सिरीज मध्ये कनेक्ट करतोय, तर मग रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा वेगळा असेल आणि इंडक्टरच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा वेगळा असेल. मग रेजिस्टन्स मध्ये जो काही व्होल्टेज ड्रॉप होतोय त्याला आपण व्ही आर असं म्हणणार आहोत, आणि इंडक्टर मध्ये जो काही व्होल्टेज ड्रॉप होतोय त्याला आपण व्हीएल असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे, व्ही टू द सफिक्स एल. ठीक आहे, मग या व्होल्टेजच्या व्हॅल्यूज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपण काढणार आहोत. ठीक आहे, ओहम्स लॉ सगळ्यांना माहिती आहे. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, व्होल्टेज ड्रॉप इन एनी सर्किट एलिमेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टन्स अँड करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ओके, म्हणजे बघा व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टन्स काय असेल, याच्यामधून जाणारा करंट आय आणि त्याचा किती रेजिस्टन्स आहे त्याची मॅग्निट्यूड, म्हणजे कॅपिटल व्ही टू द सफिक्स आर इज इक्वल टू व्हॉट, आय इंटू आर. ठीक आहे, आता हे स्मॉल आय आणि कॅपिटल आय मध्ये काय डिफरन्स आहे बघा. एसी क्वांटिटी मध्ये किंवा एसी सर्किट मध्ये एक मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते. मी तुम्हाला याच्या अगोदर पण म्हटलं होतं की कॅपिटल लेटरनं जे काही करंट आणि व्होल्टेजचे सिम्बॉल दाखवले जातील तर ते मॅक्सिमम व्हॅल्यूज असतील, आणि स्मॉल लेटरनं जे काही व्हॅल्यूज दाखवले जातील तर त्या इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू असतील. आता इथं बघा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज स्मॉल आय, इट इज द instantaneous value of the current. Okay, next the voltage across the resistor is capital V to the suffix R. ठीक आहे, कॅपिटल आर. आता हे जे सफिक्स मध्ये लिहिता आलेलं नाहीये इथं. ठीक आहे, ठीक आहे, तर ते सफिक्स मध्ये आहे, व्ही इंटू आर नाहीये त्याचं मिनिंग. ठीक आहे, व्ही आर आहे बघा, व्ही त्याच्या शेजारी छोटा आर असा आहे. ठीक आहे, अँड द अक्रॉस द इंडक्टर हे कसं आहे, व्ही टू द सफिक्स स्मॉल एल आहे किंवा कॅपिटल आहे. ठीक आहे, रोल नंबर 5. See over here, voltage across the inductor is given by capital V to the suffix capital L. Okay, V into L नाही येते, V to the suffix L आहे. ठीक आहे, मग यांच्या व्हॅल्यू ओम्स लॉ नुसार लिहिलेल्या आहेत I into R. ओके, आणि VL इज इक्वल टू काय आहे, I into XL. ठीक आहे, आता यांनी पुढे काय लिहिलंय बघा, रेजिस्टन्स मध्ये व्होल्टेज VR is in phase with current I. ओके, आपल्याला फेजर डायग्राम मध्ये पाहायचं आहे, आणि आपल्याला हे माहिती पण आहे की इन ए प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट व्होल्टेज आणि करंट हे इन फेज क्वांटिटी आहेत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये असणारा फेज अँगल हा 0 आहे. की आपण याच्या अगोदर जी प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट इंडक्टिव्ह कॅपॅसिटी पाहिले की नाही, ते परत एकदा इथं रिवाइज होणार आहे. ठीक आहे, प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये व्होल्टेज आणि करंट इन फेज असतात, तेच त्यांनी इथं लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट VL म्हणजे व्होल्टेज डेव्हलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर काय आहे, लीड्स करंट बाय 90 डिग्री. ठीक आहे, आपण तिथं काय म्हणत होतो की करंट हा लॅग होतोय कुणाला, व्होल्टेजला, बाय अन अँगल ऑफ 90 डिग्री. त्याला उलट्या भाषेमध्ये काय म्हणता येतं आपल्याला, की व्होल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री ओव्हर ए करंट. तेच आहे की नाही, करंट हे व्होल्टेजच्या मागे पळतंय म्हणलं काय, आणि व्होल्टेज हे करंटच्या पुढे पळतंय म्हणलं काय, एकच आहे याचं मिनिंग. ठीक आहे, आणि तो किती अँगल पुढे आहे, 90 डिग्रीने पुढे आहे. ठीक आहे, आपल्याला वेव्ह फॉर्म मध्ये पाहायचं आहे, तुम्हाला समजून जायचे किंवा फेजर डायग्राम मध्ये. ठीक आहे, विथ अबोव इन्फॉर्मेशन वी कॅन ड्रॉ द फेजर डायग्राम. ओके, आता हे आपल्याला थेरॉटिकली सगळ्यांना माहिती आहे, मग आपण फेजर डायग्राम काढूयात. फेजर डायग्राम आपल्याला सिम्पली माहिती आहे, कशी काढतो आपण. लेंथ फेजर इज नथिंग बट व्हाट, येस टेल मी एनीवन, फेजर म्हणजे काय असतो, येस, फेजर मीन्स व्हाट, टेल मी एनीवन, व्हाट इज मीन बाय फेजर, येस, Angle, sir. yes, phasor means what, phase is different, phase difference is different.
and phasor is different. Okay, phasor म्हणजे काय असतं? Yes, anyone tell me what is meant by phasor? Yes, tell me what is meant by phasor? हे असं कसं शक्य आहे रे? आपण फेजर डायग्राम, फेजर किती वेळेस म्हटलोय आपण फेजर? टप्पा सर. हा फेजर म्हणजे टप्पा वाईज. काय? टप्पा वाईज सर. फेजरचं डेफिनेशन काय? आपण फेजर घेतलं ना त्याच्या सुरुवातीला डिटेल मध्ये. हे असं करत असाल तर त्याला काय meaning आहे? फेज अँगलच्या फॉर्म मध्ये दाखवायचं. मॅग्निट्यूड आणि डिरेक्शन शो करायचं. ठीक आहे, मला असं वर्डिंग मध्ये सांगू नका. मॅग्निट्यूड सांगायची, अँगल सांगायचं, डेफिनेशन सांगा. फेजर मध्ये काय असतं? याला काय मिनिंग आहे का बरं? तुम्ही जर घरी जाऊन रीड करत नसेल तर याला काय अर्थ आहे? मग तुम्ही फेजर डायग्राम किती म्हणलं तरी काय मिनिंग आहे त्याला? हा उद्याच्याला जे ISC फर्स्ट आहे की नाही त्यामध्ये आपण कालच्या क्लास पर्यंत जो काही सिलेबस झाला तिथपर्यंत ठेवणार आहोत. लक्षात ठेवा आणि घरी जाऊन स्टडी करा. प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट पर्यंत सिलेबस ठेवणार आहोत आपण ISC फर्स्टला. So what is meant by phasor? Phase is different. Phasor is different. Okay. Phasor म्हणजे वेगळा आहे आणि फेज म्हणजे वेगळा आहे. काय असतं फेजर? येस, कुणी सांगा आउट ऑफ 53 स्टुडंट. Yes, roll number 71. Tell me. Am I audible to you? Yes. Tell me. What is mean by phase? Representing the phase difference in terms of angle. Representing Phase difference in terms of angle. then phase difference means what? Yes, roll number. Seventeen. 17. काय असतं फेजर म्हणजे? पुढे पुढे सिलेबस शिकत जाऊन महागालचं जर विसरत असेल तर त्याला काय मिनिंग आहे? इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये तसं नसतं. मागालची गोष्ट विसरली की आपण पुढली शिकत जाऊ असं कधी शक्य होत नाही इलेक्ट्रिकल मध्ये. जे कोर ब्रांचेस आहेत की नाही इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, मेकॅनिकल या 3 ब्रांच मध्ये प्रत्येक गोष्ट एकमेकाच्या रिलेटेड असते. कारण या 3 ब्रांच पासूनच बाकीच्या सगळ्या ब्रांच तयार झालेल्या आहेत. मग त्यांच्यामध्ये सेपरेशन असू शकतं की फर्स्ट चॅप्टर शिकला म्हणजे त्याचं सेकंड मध्ये काही रेफरन्स नाहीये. तसं कोणत्याच फील्ड मध्ये होत नाहीये, रेफरन्स असतोच. फेजर मीन्स व्हॉट? A line used to represent a complex electrical quantity as a vector.
Yes, what is your roll number? 50. 50. Okay. आता आपण इतकं सांगताना इतकं कॉम्प्लिकेटेड किंवा अशी काय म्हणू आपण त्याला डिफिकल्ट लँग्वेज मध्ये डेफिनेशन सांगितली होती का? सिंपल लँग्वेज सांगितली होती आपण. Phasor, it is a line of definite length. Definite length. बस एवढं जरी सांगितलं असतं तर सफिशियंट होतं. Always rotating in anti-clockwise direction. Length of phasor represents the magnitude of AC quantity. मी असं तुम्हाला डिफिकल्ट वर्ड मध्ये सांगितलं होतं का? इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी विच विल गोइंग टू रिप्रेझेंट द वेक्टर्स ऑफ एसी क्वांटिटी. याला काही अर्थ नाहीये बघा. जर तुम्ही जर रीड करत नसाल तर घरी जाऊन उपयोग नाहीये पुढचं काही स्टडी करून आपण. मी आपलं बडबड करत चालतोय आणि तुम्ही असं मस्त ऐकताय, मोबाईल कुठेतरी ठेवून देताय, कुठेतरी काहीतरी काम करताय. याला काय अर्थ आहे? आणि युनिट टेस्ट मध्ये जर मार्क पाहिले की सगळे गुगल सर्च करूनच आहेत मार्क. 18, 19, 17 सिंगल डिजिट एकालाही मार्क नाही. 10 पेक्षा खाली कोणालाच मार्क नाहीये. आता पण तुम्ही जे रोल नंबर 50 ने डेफिनेशन सांगितली ती सुद्धा गुगल सर्चची डेफिनेशन आहे किंवा गुगलची डेफिनेशन आहे. कधीपर्यंत फसवणार आहेत रे? कुणासाठी फसवताय? कुणाला फसवताय? हे सगळ्यांना सांगतो मी. रोल नंबर 50 यांनाच असं म्हणत नाहीये, सगळ्यांनाच म्हणतो मी. सगळेजण पाहताय की वर्ल्ड आज किती असं डिफिकल्ट सिच्युएशन मधून जात आहे. लोकांना म्हणजे त्यांच्यावरती किती वेळ बेकार आहे आता सध्या. इकॉनॉमिकल कंडिशन बघा सगळ्यांची. तुम्ही जर असंच सुरुवातीपासून जर अशाच सवय लावत असाल तर तुम्ही फायनली येईपर्यंत काय कराल? आणि हे काही 11वी-12वी नाहीये बरं का, की असं टेम्पररी स्टडी केला, 1-2 तासासाठी स्टडी केला, 8 दिवस स्टडीज नाही केला. इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये असं नाही चालत. दररोजच्या दररोज स्टडी करावं लागतं. काही जण आता जॉईन होत आहेत. आता किती वेळ झाला बघा बरं. 9:52 म्हणजे तब्बल अर्ध्या तासानंतर लेट जॉईन होऊ शकतात पोरं. म्हणजे आम्हालाच काम नाही का तुमच्यासाठी सकाळी सकाळी 9:30 ला शार्प सुरू करा. आपण फेजर वर्ड कितीतरी वेळेस उच्चारला की नाही आतापर्यंत. आय थिंक 4 वेळेस कंपल्सरी आपण फेजरचा रेफरन्स घेतलेला आहे. हे सर नो म्हणजे प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह, प्युअरली रेजिस्टिव्ह, प्युअरली इंडक्टिव्ह आणि जिथं कुठं पहिल्यांदा आपण स्टार्टला फेजरचं डेफिनेशन पाहिलं तिथं सुद्धा पाहिलं होतं. आता मी म्हणतो विथ द अबो इन्फॉर्मेशन the phasor diagram can be drawn as shown. आता तुम्हाला फेजरच माहित नसेल तर मी फेजर डायग्राम काय समजून सांगू बरं? तुम्हीच सांगा. तुम्ही एक टीचिंग स्टाफ आहेत आणि मी स्टुडंट आहे. तुम्ही मला फेजर विचारलं आणि मी नाही सांगितलं तर तुम्ही मला पुढे काय समजून सांगाल? So let it be. My duty is to deliver. You can do as per your
convenience. Okay, so from the above information we can draw the phasor diagram. Okay, once again I will repeat what is meant by the phasor. Phasor, it is the line of definite length always rotating in a anti-clockwise direction. Length of phasor represents the magnitude of AC quantity. Okay, ही सिंपल डेफिनेशन आहे, मला माहित असली. ठीक आहे, तुम्हाला काय काय माहिती तुम्हीच बघा. ठीक आहे, आता बघा आपल्याला वर इन्फॉर्मेशन काय आहे की व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टन्स, व्होल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आणि करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर आणि रेजिस्टर, या गोष्टी आपल्याला इथं माहिती आहेत. आणखी काय माहिती आहे की इंडक्टर मध्ये व्होल्टेज हे करंटला लीड करतं. किती अँगलनं लीड करतं? 90 डिग्रीनं लीड करतं किंवा π/2 रेडियननं लीड करतं. ठीक आहे, आणि रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये कसं असतं की करंट आणि व्होल्टेज हे इन फेज मध्ये असतात. म्हणजे व्होल्टेजचं फेजर आणि करंटचा फेजर अलाइन अलॉंग द सेम लाईन. आता अलाइन याचं मिनिंग काय आहे? एकाच लाईनवर असणं. ठीक आहे, तर बघा ही डायग्राम तुम्हाला डायरेक्ट रेडी आहे म्हणून ते थोडं समजायला डिफिकल्ट जाईल. सुरुवातीला काय करूया, आपण एक फेजर काढूया. ठीक आहे, अलॉंग द एक्स ऍक्सिस. ओके, आणि तो आपला रेफरन्स फेजर असेल. ठीक आहे, तो आपला काय असेल? रेफरन्स फेजर असेल. ठीक आहे, ठीक आहे, हा रेफरन्स फेजर आहे. मग तुम्हाला आपण काल पण डिस्कशन केलं होतं की प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये आणि इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये जेव्हा ते सिरीज फॅशन मध्ये एसी सप्लाय मध्ये कनेक्ट करतात किंवा एसी सप्लायच्या अक्रॉस कनेक्ट करतात, तेव्हा त्या रेजिस्टन्स मधून जाणारा करंट आणि इंडक्टर मधून जाणारा करंट सेम असतं. मग जी व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे किंवा जी व्हॅल्यू सेम आहे दोन्ही केसमध्ये, ती क्वांटिटी आपण रेफरन्स म्हणून कन्सिडर करणार आहोत. ठीक आहे, याच्या अगोदरच्या केसमध्ये म्हणजे प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह, रेजिस्टिव्ह, इंडक्टिव्ह, याच्यामध्ये काय केलं होतं आपण? व्होल्टेजला रेफरन्स मानलं होतं. का? तर व्होल्टेज हा कॉन्स्टंट होता. ठीक आहे, म्हणून आपण त्याला रेफरन्स मानत होतो. पण या केसमध्ये आता सप्लाय व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहणार आहे. नो डाऊट इट विल बी रिमेन कॉन्स्टंट. बट आता इथे काही एकच सर्किट एलिमेंट आहे का? नाहीये, रेजिस्टन्स पण आहे आणि इंडक्टर पण आहे. मग हे दोन सर्किट एलिमेंट सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहेत, म्हणजे त्यांच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा वेगवेगळा आहे, जो की आपण ओहम्स लॉ नुसार लिहिलेला पण आहे. बरोबर की नाही? मग इंडक्टर मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप वेगळा, रेजिस्टर मध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप वेगळा. म्हणून या कंडिशन मध्ये आपण व्होल्टेजला रेफरन्स घेऊ शकत नाहीये, म्हणून आपण करंटला रेफरन्स कन्सिडर करणार आहोत. मग करंट किती आहे? कॅपिटल आय. आपण आता मॅक्सिमम व्हॅल्यूचा यूज करून फेजर डायग्राम काढतो, लक्षात ठेवा. तर आपण रेफरन्स आय का घेतला समजलं असेल सगळ्यांना. ठीक आहे, मग प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये मला सांगा, व्होल्टेज आणि करंट कसे असतात? येस, व्होल्टेज आणि करंट कसे असतात? इन फेज असतात, आउट ऑफ फेज असतात, कशा असतात? इन फेज. इन फेज. मोठ्याने बोलत चला आता. ठीक आहे, कशा असतात मग रेजिस्टिव्ह सर्किट मध्ये? इन फेज. इन फेज असतात. आता मी जो पहिल्यांदा फेजर डायग्राम ड्रॉ करतोय बघा, ती रेजिस्टन्स साठी ड्रॉ करतोय. म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट हे इन फेज आहेत, म्हणजे अलॉंग द सेम लाईन असतील, अलॉंग द सेम लाईन असतील. पुढे जाऊन मी काय म्हणतोय, इंडक्टर सर्किट साठी करंट आणि व्होल्टेज यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? म्हणजे त्यांच्यामध्ये अँगल कितीचा आहे? कोण कोणाच्या पुढे पळतंय त्या लँग्वेज मध्ये मला सांगा. येस, हा, इंडक्टर सर्किट मध्ये कसं असतं?
Voltage leads. आवाज येत नाही हो तुमचा. येस, Voltage lead करते सर करंटनी 90 डिग्री. ओके. आता फेजर डायग्रामच्या कन्सेप्ट नुसार मला सांगा, जर आपण म्हणतोय की व्होल्टेज हा करंटला लीड करतोय, व्होल्टेज हा करंटला लीड करतोय. आता हा करंट रेफरन्स आहे, लक्षात ठेवा, रेजिस्टन्स साठी सुद्धा आणि इंडक्टर साठी सुद्धा. जर व्होल्टेज हा करंटला लीड करत असेल तर फेजर डायग्राम कशी ड्रॉ करतो आपण? अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, बरोबर की नाही? मग लीडिंग याचं मिनिंग काय आहे? व्होल्टेज हा पुढे पळतोय कुणाच्या? करंटच्या. मग मला फेजर डायग्राम किंवा व्होल्टेजचं फेजर कुठं काढावं लागेल? मला या करंटच्या फेजरच्या पुढे काढावं लागेल, इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे कुठे येईल मग? हे की खालच्या साईडला येणार आहे का? नाही येणार. तर ते कुठे येईल? अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे या डायरेक्शन येईल. ठीक आहे, या डायरेक्शन मी एरो दाखवलेला आहे बघा. तर म्हणजे मला कुठे ड्रॉ करावं लागेल? VL चं व्हॅल्यू इकडे ड्रॉ करावं लागेल, व्हर्टिकल. ठीक आहे, हे असेल व्होल्टेज डेव्हलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर. मग व्होल्टेज करंटला लीड करतोय इंडक्टर सर्किट मध्ये, पण तो किती अँगलला लीड करतोय म्हणतोय आपण? 90 डिग्रीनं. 90 डिग्रीनं लीड करतोय. म्हणजे या दोघांमधला अँगल किती आहे? हा 90 डिग्री आहे. अँगल किती आहे? 90 डिग्री आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं? येस, इज इट क्लिअर? येस, Yes sir. सगळ्यांना विचारतोय मी, इज इट क्लिअर टू ऑल? Yes, sir. Yes sir. Yes, roll number 39. Is it clear to you? Roll number 38, 51. Is it clear to you? Yes, is it clear? Yes, roll number 66. Is it clear to you? समजलंय का? हे पहा, जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तोपर्यंत मग याला काय अर्थ? येस सर. ओके, सगळ्यांना समजलंय हे? फेजर डायग्राम आपण कशी ड्रॉ केली ती? यस, yes. Roll number 2, is it clear? Yes. Yes sir. Yes, roll number 3, is it clear to you? Yes sir. I hope it is clear to all. Okay, any doubt? Let me know. Okay, is it clear to all now? कुणाला काय विचारायचं याच्यामध्ये? फेजर कसे, फेजर डायग्राम का काढली आणि कशी काढली? येस, विचारायचे कुणाला काय? Yes, anybody want No. to ask? No doubt sir. Okay, so ठीक आहे, आता आपल्याला काय काढायचे? रिझल्टंट व्होल्टेज. रिझल्टंट व्होल्टेज काढायचे म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज.
ठीक आहे. आपल्याला आपण काय काय ड्रॉ केलं आता? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टन्स, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर. आता आपल्याला काय करायचंय? सप्लाय व्होल्टेजचं रिप्रेझेंट करायचे आपल्याला फेजर डायग्राम मध्ये. ठीक आहे. तर मला सांगा, सिरीज सर्किट मध्ये सप्लाय व्होल्टेज हे ऍडिटिव्ह नेचरचं असतं. म्हणजे व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इच अँड एव्हरी सर्किट एलिमेंट त्यांची जर आपण ऍडिशन केली तर ती सप्लाय व्होल्टेज एवढी होते. म्हणजे मला काय म्हणायचंय बघा, व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टन्स आणि व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर या दोघांची जर मी ऍडिशन केली, अल्जेब्रिक ऍडिशन जर केली मी, तर मला काय मिळेल? सप्लाय व्होल्टेज मिळायला पाहिजे आणि ते मिळतं सुद्धा. ठीक आहे. मग मला या दोघांची जर ऍडिशन करायची असेल, कोणाकोणाची, VR आणि VL ची, यांच्या फेजरची, तर तुम्ही स्केलर फॅक्टर मध्ये 12th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलं असेल बघा, दोन वेक्टर क्वांटिटीची ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन कशी करायची विथ द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम. ओके, और विथ द हेल्प ऑफ फेजर रिप्रेझेंटेशन. आता बघा, व्होल्टेज across the resistance and voltage across the inductor, they are out of phase with 90 degree. जसा करंट आणि व्होल्टेज मध्ये फेज डिफरन्स आहे इंडक्टरच्या, तसाच रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप आणि इंडक्टरच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप यांच्यामध्ये सुद्धा फेज डिफरन्स आहे. कितीचा आहे? यस, सांगा मला. म्हणजे मला काय म्हणायचे बघा, VR आणि VL यांच्यामध्ये किती फेज अँगल आहे? हे असं लिहितो ना आपण, VR अँगल बिटवीन VL, याची व्हॅल्यू किती आहे सांगा. यस, म्हणजे तुम्हाला फेजर डायग्राम कळते, याचं मिनिंग असं होऊ शकतं. किती अँगल आहे? 5. यस, VR आणि VL याच्यामध्ये किती अँगल आहे हो? 5. ओके, एक आन्सर आलं 5. ओके, आणखी आन्सर आहे का काही? यस, VR आणि VL यांच्यामध्ये किती अँगल आहे? सांगा ना लवकर. दिसतंय 90 तुम्हाला डिग्री. इथं? 90 डिग्री. 90 डिग्री बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री आहे ना, दिसतंय ना सगळ्यांना इथं. कारण मी काय म्हणतोय, व्होल्टेज डेव्हलप अक्रॉस द रेजिस्टन्स इन फेज विथ करंट, आणि करंटच्या आउट ऑफ फेज आहे 90 डिग्री. कोण? इंडक्टरच्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज. म्हणजे करंट आणि रेजिस्टन्स, व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टन्स हे इन फेज असतील, आणि करंटला जर 90 डिग्रीनं लीड करत असेल व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तर सेम असेल ना यांच्यामध्ये सुद्धा फेज अँगल 90 डिग्री. म्हणजे फेज अँगल बिटवीन द व्होल्टेज डेव्हलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टन्स आणि व्होल्टेज डेव्हलप्ड अक्रॉस द इंडक्टर विल बी 90 डिग्री. ओके, मग 90 डिग्री म्हणजे हे दोन फेजर कसे आहेत? एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. ठीक आहे. मग जर मला बेस आणि हाईट माहित असेल तर स्लांट एज काढू शकतो की नाही मी? म्हणजे हे जे स्लांट आहे, स्लांट लाईन आहे, स्लांट समजतं ना सगळ्यांना, तिरप. ठीक आहे, ही जी स्लांट साइड आहे ट्रायंगलची, ती मी काढू शकते की नाही? म्हणजे या दोघांमधला अँगल किती आहे? 90 डिग्री. VR आणि VL मधला 90 डिग्री अँगल आहे. VR ची व्हॅल्यू मला माहिती आहे, इथून इथपर्यंत जो काही VR आहे त्याची व्हॅल्यू मला माहिती आहे, आणि हा VL पण मला माहिती आहे, आणि यांच्या दोघांमधला अँगल 90 डिग्री आहे. तर मी काय करू शकतो? कशाने काढू शकतो? V. यस, ही स्लांट साइड जी आहे तिला मी यांचा रिझल्टंट म्हणतो, म्हणजे या दोघांची ऍडिशन.
की कॅपिटल व्ही आहे असं म्हणतोय, फक्त व्ही असं आहे म्हणतोय, तर ते मी काढू शकतो की नाही पायथागोरसच्या थिअरम नुसार? काढू शकतो का? येस, काढू शकतो की नाही? पायथागोरसचा थिअरम वापरायचा. कसं काढणार मग? हे काय आहे? हायपोटेनस आहे, त्याला मराठीत आपण कर्ण म्हणतो. कर्ण बरोबर काय म्हणतो त्याला मराठीत? कर्णवर्ग बरोबर काहीतरी म्हणतात बघा. ठीक आहे, ते पुढे म्हणजे हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू ऍडजसंट साइड स्क्वेअर प्लस फ्रंट साइड स्क्वेअर. ओके, मग मला ह्या कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू काढता येते. कशी काढणार मी ती? व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू व्ही आर स्क्वेअर प्लस व्ही एल स्क्वेअर. ठीक आहे, हे मला पायथागोरसच्या थिअरम नुसार लिहिता येतं. असं लिहिता येतं की नाही? येस येस Yes, sir. लिहिता येतं ना? मग ठीक आहे. मग जर आपण स्लांट एज अशी खाली इकडे वाढवत गेलो तर ती कुठंतरी एक्स ऍक्सिसला टच करेल. ठीक आहे नाही? बघा, ही जर आपण स्लांट एज खाली वाढवली इकडे एक्स ऍक्सिसवर तर ती कुठंतरी टच करेल. म्हणजे या रेफरन्स जी काही करंट आहे त्याच्या बरोबर काहीतरी ते अँगल बनवल. ठीक आहे, किंवा अँगल क्रिएट होईल तिथं. तो जो काही अँगल क्रिएट होतोय त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? फेज अँगल फॉर सिरीज आर एल सर्किट. आता हा जो फेज अँगल असेल तो रिझल्टंट किंवा टोटल सर्किट साठी फेज अँगल असेल. ठीक आहे, इंडिव्हिज्युअल कोणत्याही रेजिस्टन्स साठी नसेल किंवा इंडक्टर साठी नसेल, तर तो टोटल आर एल सर्किट साठी तो फेज अँगल असेल. टोटल आर एल सर्किट साठी तो फेज अँगल असेल. ठीक आहे, मग आपण फेज अँगल कसा घेतो सगळ्यांना माहिती आहे की नाही? हा ऍक्च्युअली अँगल कशातला असतो? फेज अँगल म्हणजे कशातला अँगल असतो तो? येस, कशातला अँगल असतो फेज अँगल? कोणत्या दोन गोष्टीतला अँगलला आपण फेज अँगल म्हणतो? पाहिलंय ना आपण फेज डिफरन्स म्हणजे काय असतो किंवा फेज अँगल काय असतो आणि तो कशामधला घेतला जातो? येस, काय असतो फेज अँगल? सायनोसोडल वेव्हज मधला अँगल. ओके, सायनोसॉइडल वेव्हफॉर्म मधला अँगल. ठीक आहे, बरं ठीक आहे. पण कोणत्या दोन क्वांटिटीतला घेत असतो आपण तो? Current and voltage. व्होल्टेज आणि करंट किंवा करंट आणि व्होल्टेज. ठीक आहे, मग आता हे कॅपिटल व्ही जे आहे तर हे कोण आहे? सप्लाय व्होल्टेज आहे. हे जे कॅपिटल व्ही आहे हे सप्लाय व्होल्टेज आहे. ठीक आहे, आणि हे जे आय आहे हे टोटल करंट आहे. म्हणजे हा फेज अँगल कोणाचा होईल? टोटल सर्किटचा फेज अँगल होईल की नाही? सगळ्यांना मान्य आहे का हे? येस, येस सर. हा, म्हणजे हे टोटल सर्किटचं करंट आहे आणि हा टोटल सर्किट साठी असणारा व्होल्टेज आहे म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज आहे. तर या दोघांमधला जर अँगल काढला आपण तर तो फेज अँगल हा टोटल आर एल सर्किट साठी असेल, नाही तो इंडक्टर साठी असेल, नाही तो रेजिस्टन्स साठी असेल. ठीक आहे, तो टोटल सर्किटचा फेज अँगल असेल. तो फाय जो आहे तो टोटल सर्किटचा फेज अँगल आहे. ठीक आहे, समजतं इथपर्यंत? सगळ्यांना समजलंय? Yes, is it clear? Yes, is it clear to all? येस सर. Yes, sir. If anyone want to ask something, please ask me. Okay. Yes. Any doubt is there? Yes, any doubt? BEEE च्या लेक्चरला काल जे नव्हते त्यांना पण समजलं का? Yes. Yes, is it clear to all? Yes. Okay. Is it clear now? Okay, I hope those who are present for the yesterday's class and previous class
definitely they will get the idea how to draw the phasor diagram for RL circuit. Okay, those who are absent for the previous 3-4 lecture, they won't going to understand. Okay, I know that. Okay, so see over here, I will explain this phasor diagram once again. Okay. Total current flowing through the circuit will be remain same since it is series circuit. ओके, हे सिरीज सर्किट आहे मग त्याच्यातून जाणारा करंट हे सेम आहे, त्याच्यामुळे मी करंटला रेफरन्स मानलं. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू द आवर प्रिव्हियस डिस्कशन, व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टन्स इज इन फेज विथ करंट फ्लोइंग थ्रू दॅट पण, म्हणून मी काय केलं, व्होल्टेज फेजर हा अलॉंग द सेम करंटलाच त्याच्या अलॉंग ड्रॉ केला. ठीक आहे, व्ही आर. नेक्स्ट, as per our previous discussion, voltage developed across the inductor leads over a current by an angle of 90 degree, by an angle of 90 degree, or we can say that pi by 2 radian. That's why I have drawn the phasor of VL in perpendicular to the current. Perpendicular to the current means what? At an angle of 90 degree. ठीक आहे, म्हणून मी हा VL हा फेजर जो आहे तो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन न परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. कुणाला? या करंटला. ठीक आहे, मग मला टोटल सर्किट साठी रिझल्टंट व्होल्टेजची मॅग्निट्यूड काढायची आहे विथ द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम. मग सिरीज सर्किट मध्ये जेवढे काही सर्किट एलिमेंट आहेत त्यांच्यामध्ये होणारा व्होल्टेज ड्रॉप, त्यांची जर आपण अल्जेब्रिक ऍडिशन केली तर ती टोटल व्होल्टेज एवढी असते किंवा सप्लाय व्होल्टेज एवढी असते. म्हणून मी काय केलं, मला VR फेजर आणि VL फेजर या दोन फेजरची ऍडिशन करायची आहे. तर त्याच्यासाठी मी काय केलं, ते दोन फेजर एकमेकांना जोडण्यासाठी ट्राय केला. तर त्या दोन फेजर मध्ये अँगल 90 डिग्री असल्यामुळं मी ते दोन फेजर्स VL आणि VR यांचे पॉइंट म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट मी कनेक्ट केला. ठीक आहे, आणि त्या फेजरला कॅपिटल V असं नाव दिलं आणि तो कॅपिटल V हा सप्लाय व्होल्टेज एवढा आहे अकॉर्डिंग टू सिरीज लॉ किंवा सिरीज सर्किट लॉ. ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू द सिरीज सर्किट लॉ, द रिझल्टंट व्होल्टेज विल बी द algebraic addition of all the circuit element voltage drop. Okay, so the angle between the reference current and the supply voltage, okay, it will be phi. Okay, तो काय आहे? phi आहे. ठीक आहे, आणि मग ऍक्च्युअली टोटल व्होल्टेज आणि टोटल करंट मधला जो काही फेज अँगल असेल तर तो हा पूर्ण सर्किट साठी फेज अँगल असेल. म्हणजे आपण जो काही सिरीज RL सर्किट स्टडी करतोय त्याच्यासाठी तो टोटल फेज अँगल असेल. ठीक आहे, फाय. इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहे. ठीक आहे, मग विथ द हेल्प ऑफ दॅट फेजर डायग्राम वी कॅन एबल टू ड्रॉ द वेवफॉर्म. ओके, वी कॅन एबल टू ड्रॉ द वेवफॉर्म. ओके, so see over here, the current flowing through the RL circuit is small I. It is the instantaneous value. Okay, phasor diagram ही maximum value चा यूज करून ड्रॉ केली जाते आणि वेवफॉर्म हा instantaneous value यूज करून ड्रॉ केली जाते. ठीक आहे, so see over here, I, it is the instantaneous value of current flowing through the RL circuit, and small v, it is the instantaneous value of voltage applied across the RL circuit. Okay, V, it is what? It is the voltage applied across the RL circuit, and it is what? Instantaneous value of voltage. So I have taken over here instantaneous values and I have drawn waveform for them. Okay, so voltage is started at 0. Okay,
So it is don't look like okay. So angle between the current and voltage will be phi. Okay, will be phi. आपण इथं पाहिले की नाही कॅपिटल व्ही आणि आय मधला अँगल किती आहे 5 डिग्री आहे. म्हणून करंट हा लेट स्टार्ट होईल विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणाल की सर अगोदर म्हणत होते की तुम्ही आपण करंट रेफरन्स घेतोय पण इथं बघा सप्लाय व्होल्टेज आहे ते ऑलवेज रेफरन्स असेल. ठीक आहे. सप्लाय व्होल्टेज ऑलवेज रेफरन्स असेल बट सर्किट इलेमेंट मध्ये जे काही व्होल्टेज ड्रॉप होईल त्याला आपण रेफरन्स म्हणणार नाहीये कारण ते व्हेरी होतं. आपण पाहिले की नाही मगाशीच ते व्हेरी होतं बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ दॅट सर्किट इलेमेंट. मग सप्लाय व्होल्टेजला आपण रेफरन्स कन्सिडर केला आणि त्याचा वेव्हफॉर्म 0 पासून स्टार्ट केला. मग सप्लाय व्होल्टेज किंवा आपण मेन व्होल्टेज म्हणू आणि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट याच्यामध्ये अँगल किती आहे 5 डिग्री आहे. म्हणून मी काय केलं 5 डिग्री नंतर करंटचा वेव्हफॉर्म स्टार्ट केला आहे. 5 डिग्री नंतर करंटचा वेव्हफॉर्म स्टार्ट केला. इथे दिसतंय का बघा. तर मग तुम्हाला दिसून आलं असेल की रिझल्टंट व्होल्टेज किंवा सप्लाय व्होल्टेज आणि करंट मध्ये फेज अँगल किती आहे 5 डिग्री. ओके. आता तुम्हाला या वेव्हफॉर्म वरून असं दिसून आलं असेल सॉरी या फेजर डायग्राम वरून की टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द RL सर्किट lags behind supply voltage by an angle of 5 degree. Okay, by an angle of 5 degree. Okay. समजते का इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं? Yes. Is it clear? Yes. Is it clear? या फेजर डायग्राम वरून बघा करंटचा फेजर हा व्होल्टेज V कॅपिटल V म्हणतो मी हा. ठीक आहे. याच्या पाठीमागे आहे. याचं मीनिंग काय आहे करंट हा व्होल्टेजला लॅग करतोय. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज लॅग करतोय किती अँगल न 5 अँगल न. ठीक आहे. फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज क्लिअर दॅट इन प्युअर RL सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द टोटल सर्किट I, it will be lags behind the voltage V by an angle of 5 degree. By an angle of 5 degree. म्हणून मी काय केलं करंट वेव्हफॉर्म हा लेट स्टार्ट केला बाय 5 डिग्री. वेव्हफॉर्म सगळ्यांना क्लिअर असेल. मग आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय व्होल्टेज इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी. मग प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट आठवा प्युअर इंडक्टिव्ह सर्किट आठवा आणि प्युअर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट आठवा. तर तिथं आपण जो फेज अँगल आहे व्होल्टेज आणि करंट मधला तर तो कसा रिप्रेझेंट केला होता आपण ओमेगा टी मायनस ए. ओमेगा टी मायनस ए म्हणजे ए म्हणजे काय ऍक्च्युअली तो फेज अँगल आहे कशामधला व्होल्टेज आणि करंट मधला. सिमिलरली बघा मग आता V equal to Vm sin omega t. It is equation number 1. Okay, it is the voltage across the total RL circuit, or we can say that it is the supply voltage. It is the instantaneous value of voltage. Okay. Next, in order to find the instantaneous value of current flowing through the total RL circuit, okay, or the total current will be equal to Im sin omega t minus phi, where phi it is what? It is the phase angle between the supply voltage and the current flowing through the RL circuit. Okay. आता हे मायनस का घेतलं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण फेजर डायग्राम मध्ये काय म्हणतोय करंट हा व्होल्टेजला लॅग करतोय किती डिग्रीनं 5 डिग्रीनं म्हणून आपण इथं मायनस घेतलेला आहे. सगळ्यांना समजलंय मायनस का घेतलंय. तर मग instantaneous value of current for the RL circuit will be given as I is equal to Im sin omega t minus phi. Im sin omega t minus phi. आता हे मायनस फाय का घेतलं सगळ्यांना क्लिअर असेल कारण आपण काय म्हणतोय की करंट फ्लोइंग थ्रू द RL सर्किट लॅग्स बिहाइंड द सप्लाय व्होल्टेज बाय एन अँगल ऑफ 5 डिग्री. हे आपल्याला फेजर डायग्राम पासून क्लिअर झालेलं आहे.
सगळ्यांना. ठीक आहे, मग याला आपण काय म्हणूया, इक्वेशन नंबर 2. बरोबर, ठीक आहे. कारण आपल्याला हे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू जे आहेत 1 नंबर आणि 2 नंबरच्या इक्वेशनच्या, ते आपल्याला इन्स्टंटेनियस पॉवर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण त्याला यूज करणार आहोत. ठीक आहे, इन्स्टंटेनियस पॉवर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण ते यूज करणार आहोत. ठीक आहे, मग इक्वेशन 1 आणि 2 लक्षात ठेवा. ठीक आहे, इथपर्यंत कोणाला अडचण आहे, डाऊट आहे? इफ एनी डाऊट लेट मी नो फर्स्ट, देन आय विल मूव टू द नेक्स्ट. Yes, any doubt is there regarding this one? Yes, any doubt is there? Meanwhile, I will take the attendance. Roll number 1 absent. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15. 16 is absent. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 absent. 29, 30, 31 absent. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 absent. 4, 4, 5, 4, 6. 4, 8, 4, 9, 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. 56 absent. 57, 58, 59. 59 absent. 61 absent. 62, 63, 64, 65. 67, 68, 69 absent. 70, 71, 72 absent. 74, 61. Yes, roll number 61. You are joined now only. What is the reason behind? Yes, 61. I will compare the previous class attendance and today's class attendance. Those who are present for yesterday's class and those who are absent for today's class. I will inform your parents, because you people, those who are present for the today's class but absent for the yesterday's class, you are continuously absent for the lectures. Okay. So roll number 3, tell me what is your problem? Yes. Roll number 1. You are present. Yes. Yes, roll number 9. What was the problem for yesterday's class? Yes, what is the problem? Roll number 17. Aniket Barate, what is your problem? Yes. '18. I think you are present for yesterday's class. Okay. 1. Vikram Jagtap, what is your problem? 33. Then 36. 36. Abhishek Kambale. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? Yes. Roll number 38. Nikita Lovar. काय प्रॉब्लेम आहे? 39.
येस. वैष्णवी लोखंडे, काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? रोल नंबर 40. आज काय करताय तुम्ही? एक क्लासला प्रेझेंट राहताय, एक क्लासला अब्सेंट राहताय. रोल नंबर 40. येस. 42 also. सर मी प्रेझेंट होते कालच्या लेक्चरला. Which roll number? रोल नंबर 42. अब्सेंट कसं काय लिहिलं मी? प्रेझेंट होता तर तुम्ही. सर ते डिस्कनेक्ट झालं होतं बट मी प्रेझेंट होते काल. रोल नंबर 45. दीपाली पोद्दार, काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? हेलो Yes? सर. रोल सर मी नंबर 33. प्रेझेंट होते. हॅलो सर. हा बोला. कंटिन्यू लेक्चर आहे की सर माझं. रोल नंबर 33. हॅलो सर, रोल नंबर 45 सर. सर मी पण प्रेझेंट होते सर. ते अटेंडन्सच्या वेळेस ते नेमकं माझं डिस्कनेक्ट होतं सर. खूप पाऊस होता ना काल त्याच्यामुळे. रोल नंबर 47. 47 also absent. 50 also absent. 50. What was your problem yesterday? हे कालच म्हणत नाहीये मी तुम्हाला, याच्या अगोदरपासून खूप ऍबसेंट आहे. कारण डेली अटेंडन्स आहे बघा किती, 38, 39, 49, 52 असे अटेंडन्स आहे आउट ऑफ 74. सो टुडे इज 63 पीपल्स आर प्रेझेंट आउट ऑफ 74. 53. काय प्रॉब्लेम आहे तुझा? माझ्याकडे डिपार्टमेंटचे पण क्लास आहे माझ्याकडे, कारण मी तुम्हाला कॉल करू शकत नाही फर्स्ट इयर डिपार्टमेंट सारखं इंडिव्हिज्युअल पोरांना. ठीक आहे, मी ही रेकॉर्डिंग तुमच्या सीसी ला पाठवणार आहे आणि HOD ला पण पाठवणार आहे. ठीक आहे, म्हणून मी सगळ्यांचा फॉलोअप घेतोय. 54. काय रे तुझा बाबा प्रॉब्लेम सांग. चिन्मय पुरणवाल, Yes, sir. काय प्रॉब्लेम आहे? तू का म्हणून अब्सेंट राहतोय लेक्चरला? तुला दररोज फोन कॉल करायला आम्हाला तीच वेळ आहे का? रोल नंबर 57. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? येस. Those who are not going to attend the class for the BEEE, they should write the handwritten application to your CC. Okay, and send them. $66. What is your problem? नो सर. Absent करत आहे तुम्ही क्लासला. बघा, 5 तारखेचे लेक्चर, 6 तारखेचे लेक्चर, परत 4, 3, 2 कंटिन्यू तुम्ही absent आहेत. रोल नंबर 66. परत 63. रोल नंबर 59, 61, 63, 66, परत 39, 36, 28, roll number 16, 19. You should write your application to your CC. We are not going to attend the classes for the BEEE. I will study on your own basis. Okay. Like Sir, that, you should 63 write the present होतो application. काल. Yes. 63 प्रेझेंट होतो काल सर. मी काय प्रेझेंट होतो म्हणलं सर 63.
असं कसं शक्य रे? मी तू प्रेझेंट असतील आणि मी absent कसं काय लिहिन? हा सर आधीचे पण प्रेझेंट होतो मी लेक्चर्स. आय थिंक फक्त लास्टला माझ्या नेट प्रॉब्लेम मुळे शेवटला जे होतं ना ते जाते सर, बंद होत आहे. दररोज क्लासला पोरं किती असतात? 52, 53. आज किती आहेत? 63. म्हणजे कंपल्सरी डिफरन्स दिसतोय की नाही? हो सर, पण मी लेक्चर करतोय डेली. ठीक आहे. आज 64 स्टुडंट आहे ना आउट ऑफ 74. ते 10 स्टुडंट हे कंपल्सरी ऍबसेंट असतात. आता रोल नंबर 60 आता एक नवीन एक ऍड झाले बघा. इथपर्यंत या वेळापर्यंत 64 होते. तर नवीन एक रोल नंबर आय थिंक 49 आता ऍड झाले. ते प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? रोल नंबर 49 आता नवीन कोण ऍड झाले? ठीक आहे. ज्यांना कोणाला अटेंड करायची इच्छा नाही BEEE ची क्लास त्यांनी ऍप्लिकेशन लिहा तुमच्या शिशीला आणि मला त्याची कॉपी द्या. ठीक आहे. व्हॉट्सअप करा माझ्या पर्सनल नंबरवर. रोल नंबर 48. Now just who येस रोल नंबर 3 तुम्ही पण ऍबसेंट राहताय असं फ्रिक्वेंटली मध्ये मध्ये. काय प्रॉब्लेम आहे तुमचा? येस रोल नंबर 3 आवाज येतोय का तुम्हाला? येस सर. नो सर, कालच फक्त ऍबसेंट होते. मॅडम लेक्चर सुरू आहे. I will daily compare these as attendance, okay, with forthcoming classes. Those who are absent, definitely they should write the application to your CC. And along with that one, please send me that copy. Okay, I will inform your HOD sir also. Okay. Today we will stop.